નમસ્કાર, સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। પહેલા જોઈએ બુલેટિનના મુખ્ય સમાચાર। ભારતના સર્વાંગી વિકાસ માટે પૂર્વોત્તરની પ્રગતિ અનિવાર્ય હોવાનું જણાવતા પ્રધાનમંત્રી મોદી ઓડિશામાં વિકાસ પર્વ સભામાં તેમણે કહ્યું, બાલાસોર છે મિસાઇલમેન કલામની કર્મભૂમિ। आर्थिक विकास यात्रा में जनभागीदारी रिवाज शुरू करवानो यश लेता प्रधानमंत्रीए कहूं, गांव गरीब किसान ने समर्पित है तेमनी सरकार। बेटी बचाओ झुंबेश ने राष्ट्र चेतनानु स्वरूप आपवा करी अपील। नैऋत्यनु चौमासु भले थोड़ू वहेलू मोडू बेसे परंतु भरपूर वरसाद लावशे तेवी शुभ भविष्यवाणी आपतुं हवामान खातुं। केरळना किनारे वरसादी वादळो पहोंचवानी थई चूकी छे तैयारी। अमदावादना गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडनो आखरे 14 वर्ष बाद आव्यो चुकादो। 69 रहीशोनी हत्या बदल 66 पैकी 24 आरोपी ठर्या दोषित। सजाનું ऐलान थशे 6 जूनना रोज। वंचितोने सीधे सीधी साधन सहाय पहोंचाडवा माटे गरीब कल्याण मेळानी 9મી श्रेणी टूंक समयमां शरू करशे आनंदीबेन सरकार। राज्यभरमां प्रांत कक्षाए 146 થી વધુ સ્થળે યોજાશે गरीब कल्याण मेळा। समाचार विगतवार। ओडिशाना बालासोरमा विकास पर्व रेली ने संबोधता प्रधानमंत्री मोदीए जणाव्युं के देशना पूर्वोत्तर राज्योनो विकास सरकारनी मुख्य प्राथमिकता छे। प्रधानमंत्रीए जणाव्युं हतुं के अगाउनी तमाम सरकार एवुं मानती हती के तेमणे ज बधा काम करवाना छे, परंतु अमारी सरकारे जनभागीदारीने सुनिश्चित करी छे। तेमणे देशनो कोई पण भाग विकासमां पाछळ न रही जाय ते बाबत पर भार मूकता कह्युं हतुं के तेमनी सरकार गरीबो माटे छे। विकास पर्व रेली ने संबोधता प्रधानमंत्री मोदीए दीकरीना अभ्यास पर भार मूकता कह્યું હતું કે દીકરીઓ દેશનું ગૌરવ છે। દીકરીઓને બચાવવા જનભાગીદારી અનિવાર્ય છે। સાથે જ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભાજપાને વિકાસનો પર્યાય ગણાવતા ઉપસ્થિત જનતા પાસેથી આગામી 3 વર્ષ માટે આશીર્વાદ માંગ્યા હતા। ગરમીથી ત્રસ્ત થઈ ચૂકેલા દેશવાસીઓ તથા ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે આનંદના સમાચાર છે। हवामान विभागे आ वखतनु ચોમાસું सामान्य અને सामान्य करता सारू રહેવાની शक्यता व्यक्त કરી છે। हवामान विभागना महानिदेशक LS राठोड़े वरसाद अंगे माहिती आपता जणाव्યું કે जुलाई અને ऑगस्ट महीनाમાં વધુ वरसाद पड़ी શકે છે। समूचे देश के लिए मानसून ऋतु की वर्षा 106% दीर्घ अवधि औसत की तुलना में होगी। इसमें ±4% मॉडल त्रुटि है। मानसून 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 96% है। कंडीशंस आर कंजीनियल फॉर ऑनसेट ऑफ मानसून टू हैपन फ्रॉम 4 to 5 days फ्रॉम नाउ। 2002ના ગોધરાકાંડના પગલે અમદાવાદમાં બનેલા ગુલબર્ગ સોસાયટી હત્યાકાંડનો 14 વર્ષ બાદ ચુકાદો આવ્યો છે। વિશેષ અદાલતના ન્યાયાધીશ PB દેસાઈએ કુલ 66માંથી 24 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા છે। પૂર્વ સાંસદ અહેસાન જાફરી સહિત ગુલબર્ગ સોસાયટીના 69 રહીશોની હત્યાને લગતા કેસમાં દોષિત ઠરેલા તમામ આરોપીઓને 6 જૂને સજા સંભળાવવામાં આવશે। કુલ 66 આરોપીઓ પૈકી 6નું અવસાન થઈ ગયું છે, તો 24 દોષિતો પૈકી 11 સામે हत्या જ્યારે 13ને हळवा प्रकारનો गुनो करवा बदल दोषित गणावाया છે। विशेष अदालते तमाम आरोपीओ सामे षड्यंत्र रचवानो आरोप पड़तो मूक्यो છે। मेघाणीनगर पोलीस स्टेशनना अधिकारी KG एरड़ा तथा कॉर्पोरेटर बिपिन पटेलने निर्दोष जाહેર કરવામાં આવ્યા છે। સર્વોચ્ચ અદાલતની દેખરેખ હેઠળ આ કેસનો ચુકાદો 31મી મે પહેલા આપવા વિશેષ અદાલતને કહેવાયું હતું। કુલ 66 આરોપીઓમાંથી 9 આરોપીઓ હાલ જેલમાં છે, જ્યારે બાકીના જામીન પર છૂટેલા છે। गुजरात सरकारना प्रवक्ता मंत्री नितिनभाई पटेले गुलबर्ग सोसायटी केस में आवेला चुकादानु स्वागत कर्युं छे। कांग्रेसना नेताओं पर शीख समाजना लोको सतत फरियाद करी रह्या छे। कांग्रेसनी सरकारो ज्यां सुधी केन्द्रमां हती के पंजाबमां हती त्यां सुधी निर्दोष शीखोनी कत्लेआम माटे कांग्रेसे कोई प्रक्रिया कायदाकीय करी नहोती। આજે પણ એ કાયદાકીય
પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અગાઉ ઉત્તર પ્રદેશમાં કે અન્ય રાજ્યોમાં પણ જ્યાં જ્યાં કોમી તોફાનો થયા ત્યાં કોઈ જગ્યાએ એનો નિવેડો આવ્યો નથી. ત્યારે ગુજરાતમાં જે ન્યાયતંત્રએ તટસ્થતાથી ઝડપી રીતે જે નિર્ણયો કર્યા છે એ આખા દેશે અને આખી દુનિયાએ એ જોયા છે. મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે રાજ્યમાં યોજાનાર 9મા તબક્કાના ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓના આયોજનની સમીક્ષા કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ યોજાયેલા કુલ 8 ચરણમાં 1,02,856 કરોડ લાભાર્થીઓને રૂપિયા 24,296.12 કરોડની સહાય હાથોહાથ આપવામાં આવી હતી. ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન થાય છે. અત્યાર સુધીમાં 8 ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓ થયા અને આ 8 ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓમાં 1 લાખ કરતાં વધારે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના માનવીઓને આર્થિક ઉપાર્જન માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી 13,000 કરોડ જેટલી સહાય કરવામાં આવી છે. આના અનુસંધાનમાં આ વર્ષે પણ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કરવાનું છે અને આ ગરીબ કલ્યાણ મેળો એ લગભગ 148 સ્થાન ઉપર થશે. પ્રાંત કક્ષાએ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કરવાના છીએ. મહાનગરોમાં ઝોન વાઇઝ ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓનું આયોજન થવાનું છે. જે ગરીબ છે, મધ્યમ વર્ગના માનવી છે કે જે પોતે જ આર્થિક રીતે સદ્ધર બનવા માટેનો પ્રયાસ કરતા હોય અને અનેક સ્થાનો ઉપર પોતે તાલીમ લેતા હોય તો તાલીમ લીધા પછી જો એને નાનું જરૂરી સાધન પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ એના સહારે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી શકે છે. સુરતના ડોક્ટર સારિકા મહેતાના નેતૃત્વમાં સ્થાપિત બાઇકિંગ ક્વીન્સની ઉત્સાહી મહિલા બાઇકર્સનું એક જૂથ સૌ પ્રથમવાર 10 દેશોની સફર કરશે, જે માટેની તમામ તૈયારીઓ આ ગ્રુપે પૂરી કરી દીધી છે. મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ 4 જૂને સુરતથી આ ગ્રુપને લીલી ઝંડી આપશે. બાઇકર્સની નેશન રાઇડ 6 જૂન 2016થી નેપાળના કઠમંડુથી શરૂ થશે. 4 મહિલા બાઇકર્સનું ગ્રુપ 36 દિવસમાં 10,000થી વધુ કિલોમીટરની સફર ખેડશે અને 10 દેશો ભારત, ભૂતાન, મ્યાનમાર, થાઇલેન્ડ, લાઓસ, કંબોડિયા, વિયેટનામ, મલેશિયા અને સિંગાપોરને આવરી લેશે. બાઇકર્સનું આ ગ્રુપ પ્રધાનમંત્રીના અભિયાન બેટી બચાવો બેટી પઢાઓનો પ્રચાર કરશે. તેમની આ સફર સિંગાપોરમાં પૂર્ણ થશે અને ત્યાંથી બાઇકિંગ ક્વીન્સ નવી દિલ્હી પરત ફરશે. રાઈડ કરીએ છીએ ત્યારે સુરતના લોકો આમાં જોડાય છે, જેની રેલી થવાની છે જે 4 જૂનના છે. પહેલા ઘણી બધી રાઈડ મેં ઇન્ટરનેશનલી કરી જ છે અને એની સાથે સાથે ઇન્ડિયામાં બી ઘણી બધી રાઈડ કરી છે. જ્યારે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે મારે ઇન્ડિયાથી લઈને સિંગાપોર સુધીનો જે પહેલીવાર રોડ રૂટ ઓપન થયો છે એ મારે રાઈડ કરવાનો છે, તો ખાલી પેશન માટે રાઈડ તો મેં ઘણી બધી ઇન્ટરનેશનલ કન્ટ્રીઝમાં કરી છે. જો આ રાઈડ કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે તો વાય નોટ વિથ અ સોશિયલ કોઝ, કારણ કે રાઈડ કરતા જો એક મેસેજ હું બધાને ત્યાં પહોંચાડી શકું તો એ મારા માટે બહુ મોટી વાત કહેવાય. વધુ સમાચાર જોઈશું વિરામ બાદ. क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो. क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है. इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है. जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें. अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in. કહેવત છે કે જોડા સ્વર્ગમાં બને છે, પણ જ્યારે કોઈ અનાથ કન્યાને નાથ મળે ત્યારે ધરતી પર જ સ્વર્ગ રચાય છે. આવા જ એક અવસરની સાક્ષી બની જૂનાગઢની શિશુ મંગલ સંસ્થા. અહીં છેલ્લા 13 વર્ષથી રહેતી 4 અનાથ દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન યોજાયા હતા. જૂનાગઢના દાતાઓના સહયોગથી આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. શહેરના રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનોએ આ પ્રસંગે જાનૈયા અને માંડવિયાઓની જવાબદારી અદા કરી હતી. દાતાઓના સહકારથી જરૂરી ઘરવખરી નવદંપતીને કર્યાવર તરીકે આપીને પરિવારના વડીલ તરીકે તેઓએ પોતાની જવાબદારી નિભાવી હતી. જેસીઆઈ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત લગ્નોત્સવ ખૂબ જ સારો યોજાયેલ છે. 13 વર્ષથી શિશુ મંગલમાં રહું છું અને બહુ આનંદ છે કે આ જેસીઆઈ પરિવાર દ્વારા ઘણું બધું કર્યું અમારા માટે.
મહિલાઓ સામેની ગુનાખોરી અટકાવવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ભય સવારીનો વિચાર અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. આનો પ્રારંભ રાજકોટ શહેરથી કરવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ શહેર ટ્રાફિક શાખા દ્વારા તમામ ઓટો રિક્ષાઓમાં ટીન નંબર લગાવવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. આશરે 15,000 જેટલી ઓટો રિક્ષાઓમાંથી 9,500 રિક્ષાઓમાં ટીન નંબર લગાવાયો છે. બાકી તમામ રિક્ષાઓમાં ટીન નંબર લગાવાશે. રિક્ષાનો નંબર, ટીન નંબર, ચાલકનું નામ, મોબાઈલ નંબર વગેરે તમામ ડેટા કમ્પ્યુટરમાં સચવાશે. રાજકોટમાં કેટલાક સમયથી રિક્ષા ગેંગ દ્વારા લૂંટ, ચીલઝડપ, મહિલાઓની છેડતી જેવા ગુનાઓ વધ્યા છે. તે સંજોગોમાં નિર્ભય સવારીનો આ પ્રયોગ આવકારદાયક બની રહેશે તેવું પોલીસ માને છે. મન હોય તો માળવે જવાય એ કહેવતને સાકાર કરતા તાપી જિલ્લાના યુવા ખેડૂત જીગર દેસાઈએ ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રાધાન્ય આપીને વિદેશોમાં નિકાસ થઈ શકે એવા ફળોની મોટા પાયે ખેતી કરી છે. 60 વીઘા જમીનમાં ડ્રીપ ઇરિગેશનથી ઓર્ગેનિક ખેતી કરી જમ્બો કેસર કેરી, એપલ બોર, ડ્રેગન ફ્રૂટ અને દાડમ જેવા ફળો પકાવતા આ ખેડૂતના ફળોની વિશેષ માંગ દેશના મેટ્રો શહેરોમાં રહે છે. આ યુવા ખેડૂત ઓર્ગેનિક ખેતી દ્વારા રેકોર્ડ બ્રેક ઉત્પાદન કરી તેનું જાતે માર્કેટિંગ કરે છે અને શહેરોમાં તેનું વેચાણ કરે છે. સરકાર દ્વારા પણ આ સાહસને વિશેષ સહાય આપવામાં આવી રહી છે. ભારત સરકારના સહયોગથી દેશભરમાં દિવ્યાંગોને સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. દિવ્યાંગોને ઓળખપત્ર આપવા ભારત સરકારના સહયોગથી નવસારીમાં એબિલિટી ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ આગામી 6 જૂનથી 11 જૂન દરમિયાન 5 મેગા કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવશે. જિલ્લા કલેક્ટર રવિકુમાર અરોરાએ પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન જણાવ્યું કે કેમ્પમાં દિવ્યાંગોનું સ્થળ પર રજીસ્ટ્રેશન કરીને તેમને પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાં આવશે. વિકલાંગતા ધરાવતા તેમજ ₹20,000થી ઓછી આવક ધરાવતા દિવ્યાંગોને મુખ્ય ધારામાં જોડવા સાધન સહાય તથા પુનર્વસન જેવી વ્યવસ્થા કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી ટૂંકા ગાળામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું છે કે આગામી તારીખ 8, 9 અને 10 જૂને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તેમજ તારીખ 15, 16 અને 17 જૂનના રોજ શહેરી વિસ્તારમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ તેમજ ગુણોત્સવ યોજવામાં આવશે. શ્રી ચુડાસમાએ વધુમાં જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોથી 8મા ધોરણ સુધીનો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો 37માંથી 7 અને 20માંથી 2% સુધી લાવી શકાયો છે. આ ઉદ્દેશથી માધ્યમિક શાળાઓમાં પણ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટે તે માટે પ્રથમવાર પ્રવેશોત્સવનું આયોજન થયું છે. ચાલુ વર્ષે સી અને ડી ગ્રેડની શાળાઓ તેમજ 5%થી વધુ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ધરાવતી શાળાઓને પસંદ કરવામાં આવી છે. જામનગરમાં તાજેતરમાં 100 કરોડના જમીન કૌભાંડની ઘટના સામે આવી હતી, જેના વિરોધમાં જામનગર જનહિત રક્ષક સમિતિ દ્વારા ભૂમાફિયાઓના વિરોધમાં ધરણા કરીને રેલી આયોજિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કલેક્ટર આરજે માકડિયાને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે જમીન માલિકી હકના ખોટા પુરાવા ઊભા કરવાનું ષડયંત્ર ચલાવતી ટોળકીને પકડી તેમની સામે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે. મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત કૌશલ્યવર્ધનમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે અગ્રેસર બન્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ પ્રતાપ રૂડીએ મુખ્યમંત્રીની દીર્ઘદ્રષ્ટિને બિરદાવતા ટ્વિટર પર જણાવ્યું છે કે ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા આઈટીઆઈમાં 80,494 યુવાનોને ઔદ્યોગિક તાલીમ પૂરી પાડીને ગુજરાતે પ્રધાનમંત્રીના સ્કિલ ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયાની અપીલ સાકાર કરી છે. ગુજરાતમાં એપ્રેન્ટિસ તાલીમ યોજના હેઠળ 64,500 યુવાનો તેમજ પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ યોજના અંતર્ગત 43,544 યુવાઓને તાલીમ આપીને ગુજરાત અગ્રેસર હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલના 2 વર્ષના શાસનકાળ દરમિયાન 20 નવી આઈટીઆઈ થકી 37,060 બેઠકોનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને 500 જેટલા કૌશલ્યવર્ધન કેન્દ્રો દ્વારા 9,69,000 મહિલાઓ સહિત માર્ચ 2016 સુધીમાં 15,20,000 લાભાર્થીઓને કુશળતાની તાલીમ આપવામાં આવી છે. આસમાની આંખોમાં રોમેન્ટિક મસ્તી ભરીને રૂપેરી પડદે પ્રેમના અવનવા રંગોને બખૂબી પેશ કરનાર ધ ગ્રેટ શોમેન રાજ કપૂરની આજે પુણ્યતિથિ છે. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार જેવી નિર્દોષ માનવતાસભર અભિવ્યક્તિથી લઈને પ્યાર હુઆ ઇકરાર હુઆ જેવા વરસાદી પ્રેમને પડદા પર જીવંત કરનાર રાજ કપૂર દિગ્ગજ દિગ્દર્શક હોવા ઉપરાંત સંગીતના પણ જાણતલ હતા. રાજને દિલથી શ્રદ્ધાંજલિ. મરના યહાં ઇસકે સિવા જાના કહાં જીના યહાં મરના યહાં इसके सिवा जाना कहाँ
हम हैं वहीं हमसे जहां अपने यही दोनों जहां इसके सिवा जाना कहां। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। સાથે જ આ બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીએ. નમસ્કાર.